वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज मैं सब तो पहलों मैनू बहुत खुशी हो रही है कि अज मेरे सगे मासड़ जी मेजर जनरल शबेग सिंह दे सके ब्रदर अज तुसी सोनिया मान नू सिर्फ एक कॉमरेड दी धी ना जानते सीगे। अज तुहानू अपना दूजा पक्ष मैं दसना चाहनी हाँ कि मेरे फादर साहब तो बाद मेरी जो परवरिश की है और जो मैं तुहाडे सामने स्टेज दे उत्ते खड़ी होकर गल कर रही हाँ, जो मैं टिकरी बॉर्डर ते सिंघू बॉर्डर ते सेवा कर रही हाँ, जो मैनू परवरिश मिली है वो मेरे मासड़ जी तो मिली है। कहते ना कि मासी तुहाडी माँ दे बराबर हुंदी है ते मासड़ तुहाडे प्यो दे बराबर हुंदा है। सो साडे घर दे विचों दो कुर्बानियां गईयां सीगियां कि मेरे फादर साहब दियां ते एक मेजर जनरल शबेग सिंह, तुसीं जानदे हो सिੱਖੀ वास्ते कितना वड्डा उन्होंने कुर्बानी दी सी। सो मैं अपने मासड़ जी नू चाहनी हाँ कि उन्होंने तबीयत ठीक नहीं सी बट वो स्पैशली अज इस एकता रैली के उत्ते आके बोल रहे हैं। सो तुसी तालियां दे नाल उन्हां दा स्वागत करो कि साडे मेजर जनरल शबेग सिंह दे ब्रदर अज इस स्टेज के उत्ते बोल रहे हैं। सरदार बेअंत सिंह जी के संबोधन तो पहला एक जकारा छड़ांगे, बुलंद आवाज नाल समुची संगत जवाब दिओ, बोले सो निहाल। सरदार भगत सिंह जी शहीद, उन्होंने साथी राजगुरु सुखदेव, इन्हों के 90 साल के शहीदी नूं अज तुसीं याद करते हुए इत्थे आई समूह साध संगत जी आए, किसान संघर्ष कमेटी के प्रधान, समूह जथेबंदियां मेरे वालों फतेह की सांझ पाओ। वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। दास बहुत भागां वाला है। भगत सिंह परिवार जिहड़ा एक बाजपुर भी इन्हां दी फार्म है, उत्तराखंड जनता फार्म के नाम से आ, मेरी भी उत्थे फार्म है। मैं बड़ा भागां वाला, मैं माता जी के दर्शन किए, इन्हां दे भरा कुलबीर सिंह ते इन्हां नूं मिलिया, बहुत ही चंगा। पर जो गल्लां जो भगत सिंह बारे उन्हां दे परिवार कोलों सुणीए मतलब कि उठण नूं दिल नहीं करता। जो शहीदी बारे जां जिद्दां जुरत नाल तरीकां दे जांदे सी, बड़ा मज़ा आउंदा सी। आज उन्हां दी शहीदी विच इकट्ठे हो के उन्हां नूं सरबत साध संगत जी आए जे जिहड़ी सेंटर सरकार आ उन्हें अज तक शहीदी का उन्होंने सारियां दा उन्होंने शहीद नहीं मानते अज तक इकट्ठे हो गए उन्होंने ना पहला तो ही ये बड़े साध संगत जी आए कि शासन के अधीन ही सारे जदों 47 की वंड हुंदी आ उस टाइम से सिर्फ ते सिर्फ पंजाब के लोटा इकट्ठे हो गए, बाकी सारे सूबे उहदा रखे आ। उत्थे सुभाष चंद्र बोस जी पंजाब 47 की वंड हुंदी आ, भगत सिंह उस टाइम से सिर्फ ते सारे पंजाब के लोटा इकट्ठे हो गए, बाकी सारे सूबे उहदा रखे आ। उत्थे सुभाष चंद्र अज तक करदे आउंदे ने। बहुत ही नुकसान इन्हां दोवां दा कीता। उधर बांग्लादेश बन गया और इधर पंजाब के दो टोटे करके और होर करन वजे फिरदे ने। चलो इन्हें छड्डो, असीं सारे इकट्ठे हो के अज अपने संघर्ष लई अपने बच्चों लई जिहड़े असीं लड़ाई लड़ रहे हैं उहदे विच किसान जथेबंदियां जिन्नियां ने असीं सानूं चाहीदा उन्हां रज के साथ देना, हमेशा ना उन्हां दे खड़े रहना। जे तुहाडा सहयोग होएगा ये भी मजबूत रहणगे ते असीं मजबूत हां। ये जिहड़ा किसानी आ ये कारोबार नहीं साडा ये किता नहीं गा, साडी ये जान है। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਾਏ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਕਾਲੇ ਵਾਰੰਟ ਨੇ, ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ माड़ियां मोटियां रंजिश ने कसूरे साढ़े वड्डे साहब नसीब बैठे ने, पढ़े लिखे ने, जो साढ़े जे वो फैसला हो जाऊगा तो यह भी हो जाए। इस करके प्लीज़ इन्हां दा साथ दईए। और सैकंड जदों शहीद भगत सिंह नूं सच्ची सुच्ची श्रद्धांजलि ये हो कि जदों असीं इलैक्शन दे विच शराबां पी के जाके वोटां पाउंदे ये काम छड्ड के इन्हां नूं याद करिए। राजगुरु सुखदेव शहीद भगत सिंह नूं याद करके वोट पाओगे तो साडे मुल्क का एक बुरा हाल नहीं होगा जिहड़ा इन्हां बेड़ा गर करता डोब दिता है। ये तो असीं बच सकते हैं। बस इन्ना कहता है सब को मैं आस रखदा कि इन्हां दे कहे मुताबिक चलो, इन्हां दी मदद करो, इन्हां दे नाल इन्हां दा साथ दईए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਖਿਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਿਪਟਵਾ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ। ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਿਪਟਵਾ ਸਾਹਿਬ। मंच ते विराजमान पंथ दी मायानाज हस्तियां और सामने पंडाल विच बैठे मेरे किसान वीरो, नौजवान बच्चिओ, मेरियो माताओ, भैनों ते बच्चिओ, सारियां नूं वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। असीं अज जिन्हां शहीदां नूं श्रद्धांजलि देण वास्ते इकट्ठे होए हां, उन्हां दे सुपनिਆਂ ਨੂੰ पूरा ਕਰਨ वास्ते एक बहुत ਵੱਡਾ अंदोलन ਜਿਹੜਾ पंजाब की धरती तो उठिया और दिल्ली के बार्डरां ते बह गया जाके, जिसनूं अज पूरा देश नहीं पूरी दुनिया बड़ी उम्मीद दी नज़रां विच वेख रही। तुसीं सारे जानदे हो 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर परेड दौरान मेरा पुत्रा सरदार नवरीत सिंह शहीद हो गया सी और 26 जनवरी दी घटनावां तो बाद मोर्चे दे विच बहुत वड्डा निराशा, वड्डी निराशा, उदासी और बिखराव सानू वेखण नूं मिलिया। एक बन्ने परिवार नवरीत दी शहादत दे गम विच डुब्बा होया सी, दूजे बन्ने मोर्चे तो आउण वालीआं खबरां होर भी चिंताजनक सी। इंज लगदा सी कि मोर्चा बहुत छेती जड़ा है बिना कुछ हासिल किए उजाड़ दिता जाएगा। मैं उस समय फैसला करना सी कि मैं इतिहास नाल खड़े होना है या अपने परिवार के गम नाल खड़े होना है। मैं फैसला किया नवरीत की शहादत या इस तो अलावा जो 300 होर शहीद होए ने या जिन्हां ने लम्मा समा 4 महीने ठंडियां रातां विच बैठ के सड़कों ते तप किया है, जां नौजवानों ने जिन्ने एफर्ट्स किए ने इस मोर्चे नूं मजबूती देण वास्ते देश विदेश विच वसदे साडे पंजाबियां ने, खासकर सिखां ने अपनी जिंदगी का सारा सरमाया इस मोर्चे लई अर्पित किया है कि असी बिना कुछ प्राप्त किए वापस परत जावांगे ते फिर असी सारे एफर्ट्स, सारियां शहादतां किस खाते विच पावांगे। इसलिए मैं अपने उस गम चो बहुत छेती बाहर आके इस मोर्चे नूं संभालण विच लग गया। असी मोर्चे विच मैं परत के सब तो पहला मोर्चे के आगूआं नाल वख-वख गल्लां कीतियां, मीटिंगां कीतियां, उत्थे सेवा कर रही सारियां संप्रदावां नाल मीटिंगां कीतियां, धार्मिक जथेबंदियां नाल मीटिंगां कीतियां। उत्थे एक नैरेटिव सिरजिया गया सी कि उत्थे 2 तरह दीयां विचारधारावां हन, एक पंथक विचारधारा है, एक कामरेडी विचारधारा है। पंथक विचारधारा अपना एजेंडा इत्थे थोपना चाहुंदियां हन, किसानी संघर्ष नूं अपने एजेंडे नाल चलाउणा चाहुंदियां, और दूजे बन्ने कामरेड विचारधारा वाले अपना एजेंडा सौंपना चाहुंदे हन, अपने तरीके नाल इस अंदोलन नूं चलाउंदे। सब तो पहलां असीं इस नैरेटिव नूं मुखातब होए और 7 मार्च नूं असीं ਸਿੰਘੂ वार्ड ते एक अरदास कीती, जिस वे सारियां जथेबंदियां इकट्ठियां होईयां, जिहदे विच पंथक धिरां, नौजवान धिरां, साडियां कार सेवा वालियां निहंग सिंह जथेबंदियां और दूजे बन्ने कामरेड जथेबंदियां भी इस समागम में शामिल होईयां। असीं अपने वल्लों साफ किया कि पंथक धिरां सिर्फ सहयोगी के रूप में नाल खड़ियां हन, साडा कोई वखरा एजेंडा नहीं है। एजेंडा किसान जथेबंदियां हम दा है जिन्हां नूं लागू कराउण वास्ते असीं सहयोगी हाँ। साडे तो बाद कामरेड जथेबंदियां दे मुखी डॉक्टर दर्शनपाल ने अपने वल्लों 2 कदम अगे वध के कहा कि इस मोर्चे दे संघर्ष की रीढ़ की हड्डी है पंजाब दा सिख किसान, और जे मैं कहाँ कि उसकी रीढ़ की हड्डी ते टिकिया होया सिर है वह भी पंजाब दा सिख किसान है। जदों इहो जे विचार प्रगट होए आपसी विखरियावें लगभग खत्म हो गए सी, और उस तो बाद तुसीं सारे जानदे हो कि वड्डी पॉजिटिविटी है इस संघर्ष दे विच। सारियां जथेबंदियां एक दूजे नाल मिल बैठ के प्रोग्राम बनाउंदियां हन और मोर्चे नूं कामयाब करन वास्ते सारियां स्कीमां बनाउंदियां हन। हुण साडे सामने दूजी वड्डी चुनौती सी
कि ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਿਆ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠ ਔਰ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਹਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਜੋ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰੈਲੀ 'ਚੋਂ ਕਰਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਪੂਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕੰਧ ਵਾਂਗ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਰਚ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਮਾਰਚ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਦੀਪ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਡ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਜਿਤਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਅਗਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਓਗੇ ਔਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਪੈ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਉਸੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਥੋਪੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹਨ ਔਰ MSP ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆਗੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 25 ਮਾਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਵਰੀਤ ਦਾ ਭੋਗ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਕੇਤਿਕ ਰੂਪ 'ਤੇ ਮਾਰਚ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਖੇਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਿਬੜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯੁੱਗਾਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਨਵਰੀਤ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੂਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਚ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਚ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਰਮਕੋਟ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਔਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਡਮੁੱਲੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਗੇ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਪ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਦਲ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਗੇ। ਦਲ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। परम सम्मानयोग
ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਿ ਮੰਚ ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ बड़े प्यार साथ एकत्र होए हों। बुढ़ा दल के मुखी बाबा बलबीर सिंह साहब जी 96 करोड़ी, तरना दल बाबा बकाला साहब जी के मुखी बाबा गजन सिंह साहब जी, मिसल शहीदा तरना दल हरियां बेलों के मुखी बाबा निहाल सिंह जी और बाबा जी सेवा सिंह जी खडूर साहब वाले, कार सेवा वाले महापुरुष और संत बाबा अजीत सिंह जी जौड़ा वाले और इसी तरह शाहपुर वाले बाबा दविंदर सिंह जी और सारे किसान संघर्ष के आगू साहबान ते संगतां हाजरी प्रवान करो। फतेह बुलाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी दे नाल जो विचार साझे करके गए हैं नाल महापुरुषों ने और अज दे ये जो किसानी संघर्ष है इस दे विच एकता विच रहन वास्ते और जिहड़े अपने किसान संघर्ष के आगू साहबान हैं उन्हां वल्लों एकता विच रह के जो विचार है जो काले कानून रद्द कराउण वास्ते उहदे विच जो भी उन्हां वल्लों आवाज़ दी जा रही है उहदे विच कोई भी ढिल नहीं, किसी पासियों भी कोई भी ढिल नहीं रख रहा। चाहे कोई पंजाब विच रहन वाला है, चाहे सारे भारत विचों किसी भी प्रांत विच रहन वाला है, चाहे कोई पंथां दे सारे ही इस संघर्ष दे विच कोई लंगरां दी सेवा, कोई संगतां नूं लिजा के नाल उत्थे मोर्चे विच खड़े हैं। अज यही बेनती करने वास्ते कि इस मोर्चे दे विच जिन्ने भी अपने आगू साहबान हैं वो सारे एकता विच रहन। जिस दिन जाके गुरमुखा ने दसिया कि उत्थे आपने जाके ये सारियां दे नाल बचन साझा करना है, क्योंकि एक मोर्चा उस मोर्चे का जो एजेंडा है वो एक ही है। इस वास्ते इहदे विच सारे मोढे नाल मोढा जोड़ के चल रहे हैं। इहदे विच कोई भी किसी पासियों इस मोर्चे दे विच कोई भी जिहड़े अपने आगू साहबान हैं या किसी वालों भी ये एक इतिहास लिखा जा रहा है कि इहदे विच कोई गदारी ना करे। सारे वो जो मोर्चा एक आवाज़ विच उस नूं लैके चल के इस दी सफलता वास्ते अज शहीद भगत सिंह जी दे उन्हां दे नगर विच और उन्हां महान जिन्हां देश भगत हो के जिन्हां ने शहादत जाम बीता और इस संघर्ष दे विच भी जिन्हां ने शहादतां प्राप्त कीतियां, तो साध संगत जी वो भी बहुत उन्हां दे परिवारां दे जो मैंबर साहबान आए ने किसी ने भी इस संघर्ष विच कोई तन करके कोई मन करके धन करके सेवा कर रहा है,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸੰਪਰਦਾਇ ਦਲ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਿੰਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ, ਦੁਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ, ਤਾਂ ਕੋ ਬਿਗੜ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਗੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ ਧਰਮ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਜੋ ਗੁਰ ਦੱਸੇ ਬਾਟ ਮੁਰੀਦਾਂ ਜੋਲੀਏ। ਸੋ ਸਚਾਈ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੇ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਸ਼, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਨ ਕੀਆ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦਿਆ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਦੇਣ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕ ਦੀ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਸੰਪਰਦਾਇ ਦਲ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਹੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਲਾਂ ਪੰਥਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਔਰ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਆਪ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਰੇ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਪਿਆਰ ਸਾਹਿਬ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਣਮੱਤੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬੱਬੂ ਮਾਨ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਮੰਚ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ,
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੋ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪੰਥ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਖੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ 96 ਕਰੋੜੀ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਆ, ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋ ਪਿਆ। ਆਪਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਥ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਪੰਥ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜਬੁੱਲੇ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਖੀ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ